ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2024 سال معرفت حقوقی اعلان گردید و در همین دایره چاره‌بینی‌های گوناگون جریان دارند. 6 نوامبر سال 1994 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان طریق رایپرسی عمومی خلقی قبول گردید و این حجت مهم سرنوشت‌ساز در تشکل دولتداری ملی، تامین حیات آسوده مردم و رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی زمینه‌های واقعی فراهم آورد. شرح نوروزشاه عزیزالله. 30 سال مقدم از جانب مردم شرفمند کشور با درک مسئولیت بزرگ شهروندی توسط رایپرسی عمومی خلقی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستانی صاحب استقلال قبول کرده شد. این دستاورد مهم تاریخی برای اعمار دولت دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی و تامین حیات پرسعادت ملت مساعدت نمود. کنستیتوسیا در انکشاف دولتداری ملی، تامین ولایت قانون و گذاشتن قدم‌های با اعتماد به سوی آینده درخشان تکان بخشید. قبول این حجت سرنوشت‌ساز از جانب مردم در سال 1994 دستگیری یافتن سیاست پیشگرفته رهبریت دولت، متحدی، حس بلند وطن‌دوستی و روحیه سازندگی داشتن ملت را ثابت نمود. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان همچون سند عالی حقوقی کشور نعمت‌های معنوی انسان را در خود ارزش عالی اعتراف کرده است. چنانکه در ماده 5 مقرر شده است، انسان حقوق و آزادی‌های ارزش عالی میباشد. دولت حقوق و آزادی‌های انسان را اعتراف، رعایت و حفظ می‌نماید. در کنستیتوسیا منفعت‌های ملی، ارزش و عنعنه‌های تاریخاً تشکل یافته فرهنگی خلق تاجیک، مرام و مقصد و آینده درخشان دولت و ملت درج گردیده است. ملت تاجیک با افکار سازنده، خویشتن‌شناسی و خودآگاهی، وطن‌دوستی و سرجمعی هویت و هستی خود را حفظ نموده است. کنستیتوسیا محصول اندیشه بنیادی خلق تاجیکستان است که این حجت سرنوشت‌ساز در تامین حیات آسوده مردم، تشکل دولتداری ملی و نظام اداره‌کنی آن نقش حل کننده گذاشت. با درک وسعت گرفتن خطر و تهدیدهای جهانی معاصر و برخورد منفعت‌ها، امروز ملت تاجیک با رعایت معیارهای کنستیتوسیا اطراف سیاست رهبری دولت متحد شده برای حفظ صلح و آرامی، دستاوردهای استقلال دولتی و رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی حصه‌گذاری می‌کنند. نوروزشاه عزیزالله، مهروز جمعه، مقصد اخبار. ҳамасола таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мамлакат бо мақсади дарёфти ихтироъкорону навоварон ва дастгирии донандагони хуби илмҳои дақиқ, табиӣ ва риёзӣ озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат баргузор мегардад. озмуни мазкур имсол низ дар сатҳи баланди ташкилӣ идома дорад. даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар шаҳри Душанбе оғоз гардид ки то 26 октябр идома мекунад. Комрон Одиназода гузориш медиҳад. давоми 2 рӯз аст ки дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат баргузор мегардад. озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз соли 2021 инҷониб доир мегардад. натиҷаҳо нишон медиҳад ки озмун ба ҳадафи асосӣ ҷалби наврасону ҷавонон ба омӯзиши илмҳои муосир мерасад. озмун завқи хонандагони муассисаҳои таълимӣ, донишҷӯён, пажӯҳишгарону муҳаққиқон ва ихтироъкоронро ба омӯзиши фанҳои дақиқ ва риёзӣ бедор намуда барои ихтироъкориву навоварӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. озмун аз рӯи 7 номинатсия – математика, физика ва астрономия, химия, биология, география, технологияи иттилоотӣ, ихтироот ва навоварӣ баргузор мегардад. дар таърихи навини тоҷикистони соҳиби истиқлол баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар самти илмҳои дақиқу риёзӣ ва табиӣ дар чунин сатҳ таҷрибаи нахустин буда баргузорӣ ва сатҳу сифати он давра ба давра ташаккул меёбад. ин давра давраи ниҳоӣ аст, ин давраи ҷумҳурӣ аст. ман пеш аз ҳама миннатдори худро ба пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки бо дастгирии он касо як қарори махсус биромад дар бораи 20-солагии илмҳои дақиқ, табиӣ ва риёзӣ ва ташкил кардани чунин озмунҳо дар илм фуруғи маърифат ки 7 номинатсия ворид шудагиаст. аз он ҷумла фани география. дар ҳақиқат дар давраҳои пеш мардум дар фани география он қадар аҳамияти ҷиддӣ намедонанд, лекин соли чорум аст ки аллакай мо огоҳ ҳастем ва дида истодаем ки дар номинатсияи география
خیلی و خیلی مردم توجه زیاد ظاهر کرده ایستاده است. دلیل این گفته‌ها اشتراک فعالانه و گسترده خوانندگان و دانشجویان و محققان از تمام گوشه و کنار جمهوری میباشد. همین طور اشتراکچیان دور نهایی آزمون به اعضای حکمان مهارت و ملکه خویش را نشان دادند. аллакай даври чорум баргузор карда истодааст. ман сараввал миннатдории худро ба сарпарасти асосии озмун асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон мерасонам ки мо ҷавононро ин қадар дастгирӣ мекунанд ва ҳаминро мо ба назар гирифта кӯшишу ғайрат мекунем ҷавобан ба ин ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ лутфи эшонро беқадр намонем. мо низ баробари ҳамин лутфҳои эшонро ба назар гирифта ҷавобан ба ватани худ صادقانه خدمت نمایم. مورد به یادآوری است که آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت سال چهارم است که تحت سرپرستی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مملکت دایر می‌گردد. دور نهایی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت در پایتخت مملکت شهر دوشنبه تا 26 اکتبر سال روان ادامه خواهد یافت. бо татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ дар мамлакат симои шаҳраку деҳот ва инфраструктури роҳу нақлиёт комилан дигаргун гардида сатҳи зиндагии сокинони мамлакат сол то сол беҳтар шуда истодааст. дар вилояти хатлон як қатор лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ амалӣ мешаванд ки боиси баланд гардидани нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ шудааст. шарҳи бештар дар гузориши Самандар Шоев ва Искандари Саид. дар партави сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола дар мамлакат як қатор барномаву лоиҳаҳои нави давлатӣ рӯи кор гирифта мешавад ки дар натиҷаи амалӣ гардидани он баҳри сокинон инфраструктури зарурӣ муҳайё гардонида мешавад. дар ин замина баҳри рушди соҳаи саноат ва рақобатпазир гардидани маҳсулоти кишоварзӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир гардида тавассути ташкили форуму намоишгоҳи сатҳи баланд ҷалби сармоягузорони хориҷӣ ба мамлакат зиёд карда мешавад. бо ин мақсад тӯли 4 сол است که در مرکز ولایت خطلان شهری باختر فوروم بین المللی باختر فود برگزار کرده می شود. این نوبت فوروم مذکور در شکل وسیع تحت عنوان خطلان اینوست 2024 و نمایشگاه باختر فود 2024 دایر گردید که در آن امکانیت های صادراتی محصولات صنعتی و کشاورزی ولایت معرفی کرده شد. در ولایت خطلان 44 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری عملی شده مبلغ از خود شده 1 میلیارد 74 میلیون دلار آمریکایی تشکیل می‌دهد. در مجموع به ولایت بیش از 1.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد گردیده است که 1 میلیارد 480 هزار یورو را سرمایه مستقیم تشکیل می‌دهد. در پرتو سیاست سازنده و تشبث‌های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره اعلان نمودن سال‌های 2022-2026 سال‌های رشد صنعت اینچنین با مقصد عملی سازی برنامه دولتی رشد صادرات جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021-2025 روزهای 17-18 اکتبر سال 2024 در شهر باختر فورم بین‌المللی سرمایه‌گذاری صادراتی خطلان اینوست و نمایشگاه باختر فود 2024 برگزار گردید. در چهاربینی مذکور دستاوردهای ساحه‌های صنعت کشاورزی ولایت خطلان به نمایش گذاشته شدند. فوروم مذکور با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت خطلان جهت عملی شوی نشان دهنده های برنامه و استراتژی های ساحوی به خصوص برنامه دولتی رشد صادرات جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 روانه گردیده است. فوروم خطلان اینوست و نمایشگاه باختر فود 2024 یکی از بزرگترین چهاربینی در مقیاس منطقه ارزیابی گردیده در آن دستاوردهای کارخانه‌های صنعتی و کشاورزی ولایت خطلان جمهوری تاجیکستان معرفی کرده می شود. ضمن برگزاری چنین چهاربینی سطحی بلند نمایندگان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، ولایت‌ها و شهرهای آسیای مرکزی، ترکیه، ایران، چین، راهبران کارخانه‌های بزرگ صنعتی و کشاورزی، نمایندگان شرکت‌های تجارتی، دایره وسیع سرمایه‌گذاران، اینچنین صاحبکاران وطنی اشتراک داشتند که در مجموع 700 نفر را تشکیل می‌داد. شرکت زیادی مهمانان خارجی
خارجی در این فورум از همکاری‌های سودمند جمهوری تاجیکستان با دیگر دولت‌ها و دارای محصولات بلندصفت و رقابت‌پذیر بودن آن شهادت می‌دهد. باید گفت که چورابینی مذکور در معرفی امکانیت‌های سرمایه‌گذاری ولایت ختلان و تقویت استحصالات به صادرات نگرانیده شده زمینه واقعی می‌گذارد. برگزاری فورум بین‌المللی ختلان اینوست 2024 و نمایشگاه باخترفود در گسترش بخشیدن همکاری‌ها در سمت صادرات محصولات وطنی و جلب بیشتر سرمایه‌گذاری در این جاده نقش نهایت مهم داشته، معرفی بیشتر حجم استحصال محصولات از جهت اکولوژی تازه و جوابگوی معیارهای استانداردی بین‌المللی را به وجود می‌آورد. همزمان فورум مذکور برای تبادل تجربه بهر تقویت دادن همکاری‌های منبعده در سمت صادرات مال و محصولات و پیشبرد اقتصادیات کشور مساعدت خواهد کرد. ادامه چورابینی در قصر فرهنگ شهر باختر با اشتراک دایره وسیع هیئت مهمانان و اشتراکداران صورت گرفت که در رفت آن مجموعاً زیاده از 30 سازشنامه میان صاحبکاران ولایت ختلان و صاحبکاران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، ولایت‌ها و شهرهای آسیای مرکزی، ترکیه، ایران، چین به امضا رسید. سپس با مقصد رشد صاحبکاری خرد و میانه بین زنان و جوان دختران هنرمند، رواج بخشیدن هنرهای مردمی، تشکیل کارخانه‌های خرد استحصالی و بخش‌های گوناگون ساحه کشاورزی در اساس دستگیری تأسیس گرانت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به 30 نفر زنان صاحبکار ولایت که غالب آزمون‌های سطح بلند گردیدند به مبلغ 500,000 سومونی گرانت‌های رئیس ولایت ختلان تقدیم کرده شد که این در رشد هنرمندی، صاحبکاری و بخش‌های خرد کشاورزی استفاده خواهد گشت. طبق اطلاع سال گذشته گرانت‌های پرزیدنتی در ولایت 21 عدد و مبلغ آن 250,000 سومونی را تشکیل میداد و سال روان با توجه و دستگیری‌های رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان این شماره به 30 عدد مبلغ آن به 500,000 سومونی رسانیده شد. اینچنین در دایره کاری فورум به غالبان آزمون جمهوریوی بهترین صادرات کننده تاجیکستان که از جانب اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یکجا با وزارت و اداره‌های دخلدار و شریکان رشد گذرانیده شد، جایزه آزمون سپاریده شد. سمندر شایف اسکندری سعید، ولایت ختلان، اخبار. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در دوردستترین دهات شهر پنجکент کارهای سازندگی با وسعت جریان دارند. در روند آبادکاری‌ها سهم ساکنان خصوصا جوانان و صاحبکاران خوب به نظر می‌رسد. گزارش دلیر بازار و زرهون نعمت الله. ساکنان دهه غزنی بالای جماعت دهات ماغیان شهر پنجکент جهت در عمل تطبیق نمودن دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان درباره سهمگذاری در آبادی محل خود سال جاری دست جمعانه یک قطار کارهای جمعیتی دهه را که به بهترگردانی اینفراساختور و بلندگردانی سطح زندگی ساکنان مساعدت می‌کنند به انجام رسانیدند. خصوصا در مسافه 3500 متر از موضع سرچشمه کشاندن آب نوشاکی و پلیزی اقدام نجیبانه آنها می باشد که در این کار 1,600,000 سومونی خرج نمودند. آب نوشاکی با دو قبور قطرشان 70 میلیمتر و آب پولیزی باشد با قبور قطرش 250 میلیمتر آورده شدند. سالهای پیش آب مذکور با جویبارها به دهه می آمدند که قسم زیادی آن در راه تکشین می گردید. اکنون از این به بعد ساکنان می توانند زمین های زیادی را سیراب نموده از هر قطعه زمین مقصدناک استفاده برده محصولات گوناگون کشاورزی کشت و پرورش نمایند. از دیگر کار دست جمعانه آنها با قبور قطرش 115 میلیمتر کشانیدن آب پولیزی از ماغیان دریا می باشد. آب مذکور با تجهیزات مخصوصی آبکشانی به مسافه 2 کیلومتر بلندی برده شده. بعد پورا به انجام رساندن کارها حالت ملیراتیوی زیاده از 50 هکتار زمین خواجگی و ساکنان بهتر گردانیده می شود. با تشبث جوانان دهه با مسافه 2000 متر آب پولیزی جابجا کردیم که به همین به مبلغ 150,000 سومونی همین به صرف شد که قریب 50 هکتار زمین اهالی و همین خواجگی آبیاری کرده می شود و با آینده نیت داریم همین چیز زیادتر کنیم برای آبادی قشلاق. گفته های اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان همون سپارش هایی که هم نوشتن با همه خلق یک جلانه دستگیری نموده کارهای آبادانه برام میمونه.
بنیاد میدانچه نو زمانوی در مرکز دهه از دیگر اقدام ساکنان دانسته می شود که این نیز با مساعدت مقامات اجرایی محلی از جانب خود ساکنان به طریق حشر ساخته شده ایستاده است. تا امروز در این انشاءات کارهای زیاده به انجام رسیدند و ساکنان نیت دارند تا در مهلت معین گردیده آن را ساخته به استفاده دهند. از سخنان اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، تمام خلق کشور عزیز ما تصمیم گرفته برای آبادی و آبادکاری دهه ها و شهرهای خودشان خیلی تصمیم های زیاد گرفته ایستادند. مخصوصا در دهه خزین بالای ما برای ساختن میدانچه ورزشی زیاده از 200,000 سومان مبلغ با کوشش و دستگیری ساکنان، با کوشش و دستگیری شهروندان خود همین دهه ساختمانش رفته ایستاده است که یکی از انشاءات‌های زیبای نشان دهنده تشبث این کارها می باشد. همچنین با سهمگذاری جوانان باننگ و ناموس دهه یک قسمت بینای مرکز سلامتی تعمیر گردیده در آن شعبه تولدخانه را جای دادند که بعد این مشکلات چندین ساله ساکنان برطرف گردید. امروزها باشد برای مطابق گرداندن راههای بین دهه به طلبات‌های امروزه ساکنان در کنار راهها جویبارهای بتونی می‌سازند. در این کار نیز همروزه حشرچیان زیاد اشتراک می‌کنند و برای ادامه کارها از جانب شخصان وطن دوست محصولات لازمه دسترس کرده می‌شوند. تا امروز قسمت زیادی راههای بین دهه سنگفرش گردانده شدند و برای منفرش نمایی آماده می‌باشند و ساکنان نیت دارند که در سال‌های من بعد تمام راههای بین دهه را منفرش نمایند. ساکنان دهه پل گرداب این جماعت نیز سال جاری از مسافه زیاده از 9 کیلومتر با قبور قطرش 125 میلیمتر آب نوشاکی و پولزی کشانیدند. بعد آوردن آب مذکور اکنون با شمول زمین‌های نزدیاولگی ساکنان 50 هکتار زمین آبی گردیده است که سال آینده از آنها می‌توانند حاصل دلخواه از تمام محصولات کشاورزی به دست آورند. آنها نیت دارند که سال آینده در اینجا حوض کلان بتونی بنیاد کنند تا من بعد تقسیمات آب درست و استفادهش مقصدناک گردد. این آب با توربه 125 دیامترش زیاده از 9 کیلومتر آورده شده است. برای 125 خواجگی زیاده از 30 هکتار زمین. پیش ما از این چیز تنقیص میکشیدیم. حاضر بعد از این آب اومدن ما از همین مشکلی همین برطرف شدیم. در دههای جماعت دهات ماغیان شهر پنجکن انانه بنیاد صنفخانه‌های ایلوگی از جانب ساکنان بر علا به نظر میرسد. خصوصا سال جاری در دهه سال از جانب اهالی با طریق حشر 6 صنفخانه ایلوگی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 ساخته به استفاده دادند. اکنون خوانندگان در صنفخانه‌های برهوا و شرایط معاصر به علم آموزی و آموزگاران به فعالیت مشغول می‌شوند. از بس که مؤسسه ما در دوری جایگیر شده بود، خوانندگان از 4 کیلومتر راه به مؤسسه تشریف می‌آوردند. از سبب دوری راه مردم دهه تصمیم گرفتند که در همینجا صنفخانه ایلوگی بنیاد نمایند. خوشبختانه مردم دهه به آرزوی خود رسیدند. در اینجا خوانندگان صنف‌های ابتدایی در 2 بست تحصیل میکنند. ما شکرانه از آن میکنیم که در فضای صلح و ثبات کار فعالیت کرده ایستادیم. امروز دولت ما تاجیکستان تنج است، چون که ما در زیر فضای استقلالیت کار فعالیت میبریم و شکرانه از سرور دولت ما میکنیم که امروز تشبث آن مرد نجیب است که در کشور ما بسیار مؤسسه ها ساخته به استفاده داده شده. ما نیز پیروی آن کس بوده چنین صنفخانه های ایلوگی را مردم ما تشبث برداشته ساخته به استفاده دادند. مساحت عمومی زمین‌های آبی کورم در این جماعت 343 هکتار را تشکیل داده. کشاورزان کوشش می‌نمایند تا زمین‌های در اختیار داشته را ثمرناک استفاده برده تلبات‌های اگروتکنیکی کشت و پرورش را رعایت نمایند. امروزها با استفاده از امکانات‌های موجوده کشت تیره‌ماهی محصولات ادامه دارد. عموما در جماعت دهات ماغیان شهر پنجکن کارهای سازندگی و بنیادکاری بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری
جمهوری تاجیکستان در تمام سمت و ساحه و همه دهه‌ها به نظر می‌رسد که در بنیاد این انشاءات سهم ساکنان خصوصا جوانان بانگ و ناموس و صاحبکاران خیلی نظررس میباشد. خصوصا در منفعش‌نمایی راه‌ها جماعت مذکور یکی از پیش‌صف‌ها بوده. تا امروز علاقه زیاده از 16 کیلومتر راه‌های بین دهه‌ها منفعش کرده شدند و کارها در این سمت و دیگر ساحه‌ها نیز ادامه دارند. دلیر بازار، زرهونی نعمت‌الله، شهر پنجکین، اخبار. با استقبال سزاوار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه فرخور تدبیرهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه کسب نموده است. در این زمینه راههای محلی حدودی ناحیه تعمیر و نوسازی شده با طلبات زمان مطابق کرده می شود. تفصیلات بیشتر در گزارش انورشاه سیدعلی زاده. طی چند روز باز اینجانب در دهه‌های جامعت دهاتی وطن ناحیه فرخار کارهای تعمیر و منفعش‌نمایی راه‌های ماشینگذار کوچه‌ها وسعت تازه کسب نموده است. این تدبیر نجیب در پیروی به سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچون عمل نیک و جاویدانی از جانب افراد وطندوست و قوی اراده و شخصان احسانکار این روستاها روی کار گرفته شده است. تصمیم گرفتیم که با اهل جماعتچی در حدود دهه کواندیوری یکده با مسافه 6.5 کیلومتر منفعش نماییم. کارها با مردم رفته شده. کوشش میکنیم که تا جشن 35 سالگی اصلاحیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی را وسعت بخشیم. در این تدبیر که امروزها در دهه کهندیار یک جماعت دهاتی وطن ناحیه فرخار جریان دارد، متخصصان اداره راهسازی، ساکنان دهه و تکنیک‌های راهسازی جلب گردیده به صفت کارهای ساختمانی دقت ضروری روانه گردیده است. مردم دهه کهندیار با مقصد تجلیل 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اقدام گرفتند که راه میانه دهه را منفعش نمایند. دستگیری خود مردم بود که امروز ما توانستیم سهم خویش را در آبادانی این دهه گذاریم و البته امید است که تا برگزار گردیدن 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ما آبادکاری دیگر را انجام دهیم و توانیم که یعنی با یک سر بلند بهر آبادی این سرزمین سهم خویش را گذاریم. تعمیر و منفعش‌نمایی راه‌های دهه کهندیار در دایره آمادگی به استقبال جشن بزرگ و مقدس ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به راه آمده شده. مشکلات ساکنان دهه و واسطه‌های نقلیات در همه گونه فصل سال برطرف خواهد شد. کل ساکنان دهه مذکور اقدام گرفتند که در دایره وسعت بی‌سابقه کارهای آبادانی و سازندگی در رشد همه‌جانبه دهات سهم ارزشمند خود را گذارند. ساکنان دهه کهندیار با جانبداری سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت تصمیم گرفتند که راههای دهه را منشر کنند. این کارها با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان راه اندازی شده است. دیگر کارهای آبادانی را در نقشه دارد. روند باثبات کارهای بنیادکاری و سازندگی انشاءات تعیینات گوناگون در حدود ناحیه فرخار را تشبثکاران به استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، اجرای سروقتی دستور هدایت‌های سازنده، جانبداری سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و امید به آینده نیک ارزیابی می‌نمایند. زیرا این اقدام باعث زیبا و نظرآبا بهگردیدن انفراستراکچور شهرک و دهات و بهتر و خوبتر شدن سطح نیکوحوالی ساکنان ناحیه می‌گردد. انورشاه سیدعلی زاده، حمیدی شریف، ناحیه فرخار، اخبار. بیننده های عزیز و گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. برایتون روز خوش و با برور را تمنا داریم. سلامت باشید.